तुमे कर्म बंधन को भल रूपे त्याग करिदेई पारिब, अर्थात कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट करिदेई पारिब। एही कर्म जोगरे आरंभर अर्थात बीजर नाश हुए नहीं एवं विपरीत फल रूपक दोष मध्य एथिरे हुए नहीं, बरम एही कर्म जोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म मृत्यु रूपक विराट भयरू रक्षा करिदिए। हे अर्जुन, एही कर्म जोगरे निश्चयात्मिका बुद्धि गोटिए मात्र हुए, किंतु अस्थिर विचार युक्त विवेकहीन सकाम मनुष्य मानकर बुद्धि निश्चित भावरे बहु प्रकार और असंख्य हुए। हे अर्जुन, जेउ माने भोगरे बुड़ी रहिछंती, जेउ माने कर्म फलर प्रशंसा करुथिबा वेद वाक्यरे प्रीति रखंती, जेउ मानकर बुद्धि रे स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु एवं जेउ माने स्वर्गरु बली अन्य कोनोसी वस्तु नहीं बोली कहंती, से ही अविवेकी माने भोग ऐश्वर्य प्राप्ति निमंते जन्म रूपक कर्म फल देउथिबा क्रिया बहुल श्रुति मधुर सुंदर पुष्पित बाणी कहंती। से ही परि बाणी द्वारा जेउ मानकर चित्त हरण होई जाइछि, जेउ माने भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त, से ही पुरुष मानकर परमात्मांक ठारे निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नहीं। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकारे तीनी गुणर कार्यरूपी समस्त भोग एवं सेसबुर साधना मानकर प्रतिपादन करती। तुमे सेसबु भोग एवं सेसबु भोगर साधनारे आसक्ति त्याग कर, हर्ष शोकादि द्वंद्वरु रहित होई जाओ, नित्य वस्तु परमात्मरे अवस्थित होई योगक्षेम न चाही स्वाधीन अंतकरण युक्त होई जाओ। सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशयटीए पाईगले छोट जलाशय मनुष्यर जेतिकी प्रयोजन रहे, ब्रह्म ज्ञान लाभ करिथिबा ब्राह्मणंकर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन रही थाए। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार रहिछि, कर्मर फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नहीं। तेणु तुमे कर्म फलर कारण हो नहीं तथा तुमर कर्म न करिबारे भी आसक्ति न हेउ। हे धनंजय, तुमे आसक्ति त्याग करी तथा सिद्धि और असिद्धि रे समान बुद्धि रखी योगस्थ होई कर्तव्य कर्म कर। समत्व को ही जोग कहा जाए। एही समत्व रूपक बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणीर अटे। तेणु हे धनंजय, तुमे समबुद्धि रे ही रक्षार उपाय खोज, अर्थात बुद्धि जोगर ही आश्रय ग्रहण कर। कारण फलर कारण हेउथिबा लोके अत्यंत दीन। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप उभय को इहलोक त्याग करि दियंती, अर्थात सेथिरु मुक्त होई जामती। तेणु तुमे समत्व रूपक जोगरे लागि जाओ। एही समत्व रूपक जोग ही कर्मरे कुशलता अर्थात कर्म बंधनरु मुक्ति पाइबार उपाय। कारण समबुद्धि रे युक्त ज्ञानी माने कर्म द्वारा उत्पन्न होउथिबा फल त्याग करी जन्म रूपक बंधनरु मुक्त होई निर्विकार परम पद प्राप्त होई जांती। जेतेबेले तुमर बुद्धि मोह रूपक पंक को संपूर्ण रूपे अतिक्रम करि जीव, सेतेबेले तुमर सुनिथिबा एवं भविष्यतरे सुनिबार संभावना थिबा इहलोक एवं परलोक संबंधी समस्त प्रकार भोग प्रति वैराग्य आसीजिव। विभिन्न प्रकार कथा सुनी विचलित होई जाइथिबा तुमर बुद्धि जेतेबेले परमात्मांक ठारे अचल और स्थिर होई जीव, सेतेबेले तुमे जोग प्राप्त होई जीव, अर्थात परमात्मांक सहित तुमर नित्य संजोग होई जीव। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहिले, हे केशव, परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुषंक लक्षण कौन? सेही स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि वचन कहंती, किपरि बसंती एवं किपरि चलंती? श्री भगवान उवाच। भगवान कहिले, हे अर्जुन,
ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୁରୁଷ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ଆସିଗଲେ ବି ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁଖ ମିଳିଗଲେ ବି ଯେ ସର୍ବଥା ନିଷ୍ପୃହ ରହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ରାଗ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ମୁନିଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଏବଂ କଇଁଛ ଯେପରି ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଆଣେ, ଏହି ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କରୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ହଟାଇ ଆଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ବୋଲି ଜାଣିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ପୁରୁଷର କେବଳ ବିଷୟମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ତ ଆସକ୍ତି ବି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆସକ୍ତି ନାଶ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରମଥନ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ କରି ସମାହିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ପୁରୁଷର ସେହି ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆସକ୍ତିରୁ ସେହି ବିଷୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କାମନାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ମୂଢ଼ ଭାବରୁ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରମ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହେବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେବାରୁ ସେହି ପୁରୁଷ ନିଜର ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରିଥିବା ସାଧକ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଥିବା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ବିଚରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସକଳ ଦିଗରୁ ଅପସରି ଆସି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିନଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେପରି ଅଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆସ୍ତିକ ଭାବନା ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତିକ ଭାବନା ନଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ରହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ବା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? କାରଣ ବାୟୁ ଯେପରି ଜଳରେ ଚାଲୁଥିବା ନୌକାକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ବିଷୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ସହିତ ମନ ରହିଥାଏ, ସେହି ଗୋଟିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରିନିଏ। ତେଣୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ନିଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର। ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ସମାନ, ସେହି ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଶବାନ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଲାଭରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ମୁନିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ରାତ୍ରି ସମାନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସକଳ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସକଳ ଭୋଗ ବାସନା ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।
ଭୋଗ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ମମତା ରହିତ, ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଏବଂ ସ୍ପୃହା ରହିତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ नाम 2 तुमे